या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। दिव्य समाचार श्रीमा श्रीअंग घटित 247 सत्य कहानी। मूल रचना होची श्याम कुमारी, लेखिछन्ति श्याम कुमारी। ओडिया रूपांतर ध्रुवचरण होता। एथिरे भिन्न भिन्न साधक साधिकांक सहित तांकर जीवन रे घटिथिबा अनुभूति सकल को से संग्रह करी एठारे लेक्चर। आज पढ़िबा पृष्ठ 121। विषय वस्तु होची दौड़। दौड़ जने साधिका को ज्वर होता है से सबु समय रे श्रीमा प्रत्येक दिन दया परवश होई खेल पड़िया रे उपस्थित रहउथिले। साधिका जनक कौनसी मते तांको ग्रुप रे जोग देले किंतु टिके आड़े होई बसी थांती। व्यायाम करबा समय रे तांको ग्रुप को दौड़िबा को पड़ी थाए। से दिन तांकर पड़िछि रनिंग। श्रीमा तांको डाकिले और दौड़िबा पई निर्देश देले। से श्रीमा को कथा मानी दौड़िया को लगिले और व्यायाम कार्यक्रम सरला पर देखंती तांकर ज्वर आपे आपे भल हो जाइछि। तांको ज्वर होइथिला से तेणु ग्रुप रे गोटे साइड ठिया होइतांती। टिके भीतर दुर्बलता थिबो, शारीरिक दुर्बलता, किंतु मां तांको डाकिले एवं दौड़िया पई निर्देश देले। एवं से दौड़ा दौड़ी सारी व्यायाम कार्यक्रम सरला पर देखिला बेलू ज्वर आपे आपे भल हो जाइछि। आ गोटे विषय असुस्थता समय साहाय्य। जने भक्तंकर परिवार तांको घरर गोटे छोट झियो किछि नथाई हठात मूर्छा हो जाए। तांकर बहु सबुबेले व्यस्त हुअंती। तांकर सबुबेले भय काले झियो स्कूल घर को आसीबा बेले रास्ता रे जदि हठात मूर्छा होई गई पड़ी जीवो। छोट झियोटी मध्य सेहीपरि व्यस्त, कारण यही परिस्थिति रे बहु तांकर स्कूल जीवा बंद कर देई पारंती। मार चिंता झियो मोर बाटरे कोठी मूर्छा होई पड़ीगला जदि कौन हबो। झियोर चिंता जदि मु एमती मूर्छा मूर्छी अभ्यास जदि रहिला ताले काले माँ स्कूल जीवा बंद कर दो। से छोट झियोटी गोटे पोस्ट कार्ड सबु कथा लेखी मां का निकट को पठाई देला। से छोट झियोटी गोटे पोस्ट कार्ड सबु कथा लेखी मां का निकट को पठाई देला। डाक घरे पोस्ट कार्ड पकाई आसवा मात्रे तार से मूर्छा रोग आपे आपे आरोग्य हो जाइथिला। आ गोटे घटना से झियोटीर मध्य पाइल्स व्याधिटी थाए। सेथिरु अर्श सेथिरु बहुत रक्तस्राव हुए। दिने मनकु मन खूब जोर रे से पाइल्स मध्य रक्तस्राव हैला और से अतिशय क्लांत अनुभव कले। डाक्तर सह परामर्श करिवा परे पाइल्स ऑपरेशन करिवा पई से माने उपदेश देले।
ଦିନେ କଲେଜ କୁ ଯିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ରାଜି ନଥିଲେ। ସେ ତ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବେ କିପରି? ସବୁ କଥା ଜଣାଇ ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକ ଘରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ପାଇଲ୍ସରୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇନଥିଲା। ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତା ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ଧରିକି ଆସିଥାଏ। ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେଇ ଝିଅଟିର କିଡନୀରେ ମଧ୍ୟ ପଥର ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏହା କେତେ ବଡ ସାଂଘାତିକ ବ୍ୟାଧି। ପୁନଶ୍ଚ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅପରେସନ ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢା 1 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେ ଝିଅଟି ପୂର୍ବ ପରି ରୋଗର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲେଖି ଖଣ୍ଡେ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସିଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ରା ପୀଡା ହେଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପରିସ୍ରା ସେଦିନ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖାଗଲା ସେଇ ପରିସ୍ରା ସମୟରେ ପଥରଟି ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ସେଇ ଗୋଳମାଳଟି ଆଉ କେବେ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ କୌତୁକର କଥା, ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବ 2 ଥର ସେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ପ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ପ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ଝିଅଟିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ଥିଲା ଓ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡେ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡରେ ଲେଖିବାଟା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ 2 ଥର ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଏଥର ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ପଥର ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇଛି ପରିସ୍ରା ବାଟେ। ଏଠି ସେ ଶେଷକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ପୂର୍ବ ଥର ଯୋଉ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ତାର ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ କିଛି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୁଷ୍ପ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟଣା ତ ଆମେ ପଢି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଯାହା କହିବାର କଥା ଲେଖିଦିଅ, ମୋ ପାଖକୁ ଲେଖିଦିଅ। ସେଇଟା ଲେଖିକରି ଯଦି ଆମେ ଘରେ ବି ଆମ ଘରେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ତୈଳଚିତ୍ର ନା ଫଟୋ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦବା ବି, ତା ପର ଲାଇନ ଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ଥିଲା ଓ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା ବେଳେ ହିଁ ସିଧାସଳଖ ତାହା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ନଥାଏ, ତେବେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ବି ପଢୁଥିଲେ ଚିରନ୍ତନ ବହିରେ, ମାଡ ପରେ ମାଡ ଆସିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତୀବ୍ର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ବେଳେ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା ଆଜି କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି। এই ବିଷୟଟି କେଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହେଇଛି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭାଷାରେ ସେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ମେଘୁଆ ଉତ୍ତରା ପବନ ବହୁଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ମେଘୁଆ ପବନ ବାଜି କେଙ୍କର ଆଜମା ବାହାରି ପଡିଲା। ଶୀତ ମାସ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆଜମା ଖୁବ ବଢିଯାଏ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସେ ଏହି ରୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ରୀତିମତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି
ଓ ଅକଥନୀୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ କି ନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ବହିଲେ ସେ ସୁସ୍ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ମନେ ହୁଏ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତେଅବା ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ। ତାମାନେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରା ପବନ ହୁଏ ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଅକଥନୀୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ତା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଗନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛି। 1961 ମସିହାରେ ସେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟାରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଆସିବାର ମୃଦୁ ପଦଧ୍ୱନି ଓ ତାଙ୍କ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀର ମଧୁର ଆବାଜ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କେ ଉଠି ପଡ଼ି ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମା ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ କର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହାପରେ ମା ଯାଇ ଆରାମ ଚେୟାର ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ କେତେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସେ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଙ୍କୁ ଅବଗତ ପୂର୍ବକ ଡାକ୍ତରମାନେ ବତାଉଥିବା କୌଣସି କଡ଼ା ଔଷଧ ସେବନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଶ୍ରୀମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଙ୍କର ଯେପରି ଭୟଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିଛି କୌଣସି ଔଷଧ ପତ୍ର ସେବନ ନ କଲେ କେବେ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ତାହାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମା ଆଦୌ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ମା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ କହିଲେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସହନ ଶକ୍ତି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ କେ ଜିଦ୍ ଧରିଲା ଯେ ମାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ। ସେ ଏହି କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଶ୍ରୀମା ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଶ୍ରୀମା ଖୁବ୍ ଧୀର ସ୍ଥିର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ ବାଟରେ ଆଗଉଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ରୋଗ ବୈରାଗ ଗଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରି ଅଣାଯାଏ। ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଭଳି ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି। ମା ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ ବାଟରେ ଆଗଉଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ରୋଗ ବୈରାଗ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ରୋଗ ବୈରାଗଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରି ଅଣାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମାଙ୍କୁ ମା ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ବା ଚେତନାର ଯେପରି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହେ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଯେପରି ସେଥିରୁ ମୁଁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଯଦି ରୋଗ ବୈରାଗ ଆସେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କଣ ହୁଏ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ସମୟରେ ହିଁ ବେଶୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ, ବେଶୀ ମାଙ୍କୁ ମନେ ରଖୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଉ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତା ବାଦ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ କଥା ଅଛି। ଆମକୁ ଚେତନାର କୋଉ ପାବଚ୍ୟରେ କଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କଣ ପାଇଁ ଘଟୁଛି। ମାଙ୍କର ଏ ବାକ୍ୟଟି ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ରୋଗ ବୈରାଗଣକୁ ଫେରସ୍ତ କରି ଅଣାଯାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଆମକୁ ଯଦି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସଚେତନ ହେଇଗଲେ, ଆମକୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ,
ତାହେଲେ ସେ ଫେରି ଚାଲିବେ ବା ଫେରସ୍ତ ଅନୁଭବ। ତୁମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଧକ, ତାଙ୍କର ଦେହ ଅତିଶୟ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଓ ସେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବାଧିଲା ଯେ ସେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏହି ଶରୀରରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଆଯାଉ। ମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ତୁମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏହି ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ସେହି ଭଦ୍ର ମହିଳା ବହୁ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଏବଂ ବୀର ଭାବରେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପସନ୍ଦ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ କଥାଟି ଆମେ ଭୁଲି ଯିବା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, କୋଉ ପାବଚ୍ଛିତ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଯୋଉ ଲାଗେ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ତାର କାରଣ ତାର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାତ ନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ପାବଚ୍ଛରେ ପାଦ ଦଉ, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରୁ ଆସେ ଏବଂ ଆମକୁ ସେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୁଣି ଲାଗେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ନକ୍ସଲାଇଟ ଆକ୍ରମଣ। 1971 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଟି ଜଣେ ମାତୃଭକ୍ତ। କେତେକ ନକ୍ସଲାଇଟ ଦିନେ ଗୋଟେ ଧମକ ଚିଠି ଲେଖି ଟିଙ୍କର ପୁଅଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟୁନ 5,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ପଇଠ କରା ନଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ଓ କାର ସବୁ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ କରି ପକାଇବେ। ଟି ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କର ଘରଟିର ନାମକରଣ ମାତୃ ମନ୍ଦିର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟିଙ୍କର ପୁଅ ସେଇ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠିଟିକୁ ବାପାଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଇ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ସେଇ ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ହାତ ବୋମା ତାଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ପକା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାହା ଫୁଟିଲା ନାହିଁ ଓ ଘରଟି ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଘଟଣାଟିରେ ଟି ଅବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ କି? ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠିଟିକୁ ଟିଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଦଳେ ନକ୍ସଲ ଆସି ଟିଙ୍କର ପୁଅକୁ ଖୋଜିଲେ। ଟି ହଠାତ୍ ମନେ ପକାଇ ବୁଝିପାରିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ସତେଅବା କୌଣସି ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ଶକ୍ତିର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ସେ ପୂର୍ବର ବିପ୍ଳବୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଟି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧସି ପଡ଼ିଲେ। ନକ୍ସଲ ଗ୍ରୁପ ଟିଙ୍କର ସେଇ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଓ ମୁଖ ଦେଖି କିଏ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ବାଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ପଛରେ ଅନୁଧାବନ କରି ଫେରି ଆସିଲେ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଟି ତାଙ୍କ ମାତୃମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଟହଲ ମାରୁଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲ ଗ୍ରୁପର ନେତା ଆସି ତାଙ୍କୁ କିଛି କଥାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ। ଟି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ, ତୁମେମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ଘର ଉପରକୁ ଗୋଟେ ବୋମା ପକାଇଥିଲ। ନକ୍ସଲ ନେତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମେ ତୁମ ପୁଅଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ, ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କଲୁ। ଟି ରୁକ୍ଷ ଓ ଦୃଢ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୋର ପୁଅ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜଣେ ଛାତ୍ର, ସେ କେଉଁଠାରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଦେବେ? ଏହାପରେ ଟି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କର ଦାବି କେତେ ଟଙ୍କା? ନେତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଟି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। ଯାହା ହଉ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ।
ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ସେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାଟିର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ତାର ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଟି ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କୁ ନକ୍ସଲାଇଟ ଆକ୍ରମଣ ଜନିତ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନଳିନୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାହସର ସହିତ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସବୁ କିଛି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ 3 ଜଣ ନକ୍ସଲାଇଟ ପୁଣି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଟି ରାଗରେ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ଆସି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଦେଇ ଯିବେ। ଟି ଏକଥା ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଯାଅ, ନଚେତ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର 2 ଦିନ ପରେ ଦଳର କମାଣ୍ଡର ଓ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଆସି ଟିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଟି ଘରର ସମସ୍ତ ଦୁଆର ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଗୃହରେ ବସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନେତା ଟିଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଦେଇ କହିଲେ, ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ନେବା ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଟି ଏହି ବିଷୟ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ନଳିନୀ ଟିଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ମୁକ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିବା। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଜବାବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନଟିକୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ 1964 ମସିହାରେ ସେମାନେ ନିଜ ଝିଅଟିକୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଣିଲେ। ଶ୍ରୀମା ଆଶ୍ରମର 2ୟ ତାଲାସ୍ଥ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ମା ଟିଙ୍କ ଝିଅଟିକୁ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, ଖୁବ ଉତ୍ତମ। ସେମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଓ ଖୁସିରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରିଲେ। ଶ୍ରୀମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ସତେଅବା ବର୍ଷଣ କରି ପକାଇଥିଲେ। ରେଳଗାଡିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡି ଗୋଟିଏ ମାଲ ବୋଝେଇ ଗାଡି ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଟ୍ରେନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଥରି ଉଠିଲା ଓ ଇତସ୍ତତଃ ହୋଇ ପଡିଗଲା ପରି ବୋଧ ହେଲା। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଟ୍ରେନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଓ ସେଥିରେ ଆରୋହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଥାନ୍ତେ। ଟିଙ୍କର ଝିଅ ହଠାତ୍ ବଡ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକି ଉଠିଲା, ବାପା, ଆପଣ କାହିଁକି ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଟି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ବଗିଟି ଲାଇନରୁ ଖସି ପଡୁ ପଡୁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଟିଙ୍କର ପରିବାର ଓ ଅନ୍ୟ ସହଯାତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ। ସେମାନେ ଡବା ଭିତରେ ଥାଇ ଦେଖନ୍ତି ଟ୍ରେନ ବାହାରେ ବହୁ ଯାତ୍ରୀ ମୃତାହତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଓ ଟ୍ରେନର ଡବା ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଯାଇଅଛି। ଗାଡିଟିର ଇଞ୍ଜିନ ପାଖରେ ଥିବା ଡବାଟିର ଲୁହା ଛଡ ବୋଝେଇ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗାଡିର ପ୍ରବଳ ଆଘାତରେ ସବୁ ଲୁହା ଛଡ ଗୋଟିଏ ବଡ ଲୁହା ପିଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖ ବଗିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଖୁବ କମ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଣି କିମ୍ବା ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟ୍ରେନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ସୁଧୁରିଗଲା। ଯାହା ହେଉ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସୁବିଧା ସେହି ମର୍ମାନ୍ତକ ଓ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ବିଭୀଷିକା ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଏତେ ବଡ ମୃତ୍ୟୁର କରାଳକାରୀ ବିଭୀଷିକା ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧୁମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପାରି ହେଲା। ମା ବିପଦ ପଡିଲେ ଯେ ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ଯଦି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା, ଯଦି ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିପାରିବା, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ମାଙ୍କୁ କହିପାରିବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିପାରିବା, ତେବେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି
ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ। ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଲେ ଆଉ କୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ମତେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭେଦ କରି ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା ଜଣାଇ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ମା, ମା, thank you all, Robert.